प्रबंध कमेटी दी अंतर कमेटी की एक उचेची जिहड़ी इकत्तरता बुलाई गई है और जिहदे विच जो पिछले दिनों तो काफ़ी एक चर्चा का विषय बनया होया हैगा कि 19/5/2016 नूं गुरुद्वारा श्री रामसर साहब पब्लिकेशन विभाग दे विच एक बहुत ही दुखदाई घटना वापरी सी और जिस दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 5 पावन सरूपां नूं अग लग गई सी और वो अग नूं बुझाउण वास्ते जदों जिहड़े अग बुझाऊ यंत्र सन वो आए सी सो वो पानी दे नाल भी साडे जिहड़े पावन सरूप सी कुछ नुकसाने गए सी। सो इसलिए एक बहुत मंदभागी घटना सी। उस समय श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिम कमेटी की मीटिंग भी रखी हुई सी और जथेदार अवतार सिंह मक्कड़ उस समय प्रधान सन और वो जिहड़ी अंतर कमेटी की मीटिंग सी वो भी मुलतवी की गई। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बहुत सारे अधिकारी सकत्तर ते होर सारे अधिकारी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबान अंतरिम कमेटी के मैंबर साहबान भी उस मौके पर पुजे सन और उन्होंने जो 14 गुरु साहब के पावन सरूप सन और उन्होंने गोविंदवाल साहब जाके संस्कार किया गया। सो मैं समझदा अजकल ये बहुत एक मीडिया के विच भी आ रहा है और मैं समझदा कि असी पिछले समय दे विच और श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने एक सानू श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चिट्ठी भी लिखी सी कि यदी एक उच्च पद्धरी जांच कराई जाए। सो असी वो जांच जिहड़ी है वो कमेटी बनाती सी लेकिन ये बहुत एक गंभीर मसला है और सिख संगतां दे विच उत्सुकता है कि यदी सच्चाई है जिहड़ी वो लोकां दे सामने लियाई जाए। उहदी गंभीरता नूं मुख रखदे होया गुरु साहब के सरूपों की बेदबी नूं मुख रखदे होया जो अज सारे चर्चा चल रही है बहुत सारे दी ये भी और सारी सिख संगत की एक मंग है कि इनू साफ तौर पर जिहड़ा सच्चाई लोगों के सामने आवे। सो अज सारी असी साडी अंतर कमेटी की मीटिंग दे विच इस गल ते बड़ी भारी चर्चा की गई। उपरोक्त उस तो बाद एक मता पास किया गया है और कि ये अज की इकत्तरता विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे जो घटना वापरी और पड़ताल के लिए सब कमेटी की मुढ़ली जानकारी भी इस गल की हामी भरती है कि इस गंभीर घटना की डूंघाई नाल पड़ताल होनी चाहिए है। सो अज की इकत्तरता इस नतीजे ते पहुंची है कि इस मसले की गंभीरता नूं देखते हुए अज की जांच की जिहड़ी निरपक्षता और भरोसेयोग्यता बनाई रखने लई ये जरूरी है। इसलिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खुद आप जांच करने की बजाय श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहब नूं बेनती करती है कि वो किसी इस सारे मामले की पड़ताल किसी सीनियर सिख जज जो सेवा मुक्त या किसी प्रमुख शख्सियत तो सारी सच्चाई की जिहड़ी पड़ताल कराई जाए ताकि असल सच्चाई है जिहड़ी लोगों के सामने आवे। इस दे लई अज ही असी श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार नूं एक चिट्ठी लिख के ये बेनती करांगे और इहदे नाल असी ये भी अज प्रवान किया गया है कि जिन्ने भी उत्थे अधिकारी इस जांच नूं उत्थे लगे हुए ने और प्रभावित ना होवे इस करके पब्लिकेशन जलबंदी विभाग नाल संबंधित समुचे अधिकारियों कर्मचारियों दियां जिन्हां विच CGL सुपरवाइजर इंचार्ज मीत सकत्तर डी सकत्तर ते सकत्तर तंत जिहड़े ने वो तब्दील करते जान। असी भी चाहुंदे हां कि ये जिहड़ी सच्चाई है लोकां सामने दुध दा दुध ते पानी दा पानी लोकां सामने आवे ताकि लोगों को सारी गल का यह पता लग सके। जिहड़े लोग साडे ते उंगलां भी उठाउंदे ने साडे विरोधी ने और उन्हों के मुँह भी बंद हो सकन जो कि सच्चाई लोगों सामने आएगी और सही तौर पर निरपक्षता नाल जिहड़ी है श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार इहदी और पड़ताल कराउणगे। क्योंकि असी नहीं छुपाना चाहते और कोई भी बंदा कोई भावें अधिकारी है
ਭਾਵੇਂ ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ? ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੜਤਾਲ ਆਊਗੀ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਜਨਾਬ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਆਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਦਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਆਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ 2016 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ 267 ਸਰੂਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵੇਚੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਂਪਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਰੇ ਫਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਾਂਚ ਇਹ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੱਜ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਮੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। 40 ਸਰੂਪ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। और समाबाद टाइम बाउंड टाइप ही है, समाबाद है बहुत छेती आ जाएंगे सारे फैक्टर सामने। ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾੜੀ ਤੋਂ ਕਾੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਬਰਸਾਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।